अदिनिया झड़ वर्षा राति और स्टेशनर से सुंदरी युवती सही झड़ तुफानर राति आ चलंता ट्रेन रे गोटे अजणा झील सह कटिथिबा किछिटा अंतरंग मुहूर्त मो जीवन रे एते बड़ झड़ आनीदेव एईटा मोर कल्पनार बाहर थिला। सही अदिनिया झड़ वर्षा राति रे ट्रेन रे देखा होइतिबा सुंदरी युवती सह बिताइथिबा किछि अंतरंग मुहूर्त जोगु आज मो जीवन रे झड़ उठिछि। खराब पाग जोगु से दिन सबु फ्लाइट बातिल हो जाइतिला आ मोर गोटे बहुत जरूरी मीटिंग थिबारु मते से दिन ट्रेन रे जिबाकु पड़िथिला। रिजर्वेशन नथिबा जोगु मते बाध्यवशत जनरल बगीर टिकेट काटी जिबाकु पड़िथिला। से दिन राति रे सही झील सह देखाइबा परे मो जीवन रे एमिति गोटे झड़ आसीजिबो बोली मते आदौ जणा नथिला। संपूर्ण कहानीटा कौन आसंतु जानिबा। राति प्राय 2टा बाजिबाकू जाउथाए। मो ड्राइवर केबेठारू मते छाड़ी जाई सारिलानी। एबे भी आहुरी अध घंटा बाकी थिला ट्रेन आसीबारे। मो प्लाटफॉर्म रे बसिकी लैपटॉप रे काम करुथाए। सही स्टेशन रे गाड़ी प्राय 5 मिनिट पई रुहे। घड़घड़ी वर्षा रे प्लाटफॉर्म सुनसान थिला। अति बेसी रे 2-3 जनरू अधिका लोक प्लाटफॉर्म रे नथिले। ठीक सही समय रे गोटे झील प्लाटफॉर्म भितरे प्रवेश करुथबार मु देखिली। से ता मुह को गोटे चादर रे घोड़ाई रखिथिला। आखि दुईटी तार स्पष्ट देखा जाउथला। बारंबार एपट सेपट देखुथिला। बोध हुए बसिबा पई सीट खोजुथिबो बोली मु सेतेबेले भाबुथिली। बहुत एपट सेपट देखिबा परे से आसी मो निकट रे बसिथिला। किछि दूर रे आउ गोटे बेंच थिला। सेठारे आउ 2 जण बसिथिबारु से आसिकी मो सीट पाखरे बसि जाइथिला। आ पॉकेट रु मोबाइल बाहर करी काहाकू मेसेज पठाउथिला। किछि समय परे हठात से मते पचारिला, हेलो मते कहि परिबे कि ट्रेन केते बेले आसीबो? मु तार एपरी प्रश्न सुनी आश्चर्य हो जाइथिली। कारण आज जाए मो सह केही भी एपरी कथा होई नांती। किछि समय रहिकी मु ताकू कहिली, ट्रेन आसीबाकू आहुरी 30 मिनिट बाकी अछि। मो उत्तर सुनी सी कहितला, ओहो एही ट्रेनटा आहुरी शीघ्र आसीथिले हेई नथंता। आहुरी 30 मिनिट किए अपेक्षा करिवो? मु ता कथा सुनिकी न सुनला परी मो काम करुथाए लैपटॉप रे। किछि समय परे से पुणी मते पचारिला, हेलो तुम बगी नंबर केते? मु कहिथिली, काहीकी तुमर जानिबा कौन दरकार? मु मने मने भाबुथाए कि अजब पिला कि रे, ना जनाशुना ना चिन्हा परिचय। ये एमिति मो सह कथा हेउची जेमिति मो पिला दिनर सांग। तापरे से मो आड़कू देखी कहिबाकू लागितला, तुमर किछि अधिक कथा चिंता करिबा दरकार नाही। मु बगी नंबर पचारिबार कारण तुमे टिकेट किनिबा परे मु टिकेट किनिछि। सेतिपई आमर गोटिए बगी थिबो बोली मु भाबुची। मु पॉकेट रु टिकेटटा बाहर करी ता हाथ को बढ़ाई देली। टिकेट टी देखी से बहुत खुशी होई कहिला, अरे बा आम 2 जनकर तो गोटिए बगी आ सीट भी पाखापाखी। एहा तो भल हला, एखाटी मिसिकी जिबा। से जहा कहूतला मु ता कथा सुनी आश्चर्य हेउतिली, किंतु प्रतिक्रिया देलिनी। मो मोबाइल बाहर करी मो मां को फोन लगाइथिली एवं तांको सह कथाबार्ता हेबारे सेतेबेले व्यस्त रहितिली। केतेबेले ट्रेन आसीथिला मु जानि पारि नथिली। मु फोन रे कथाबार्ता हेउ हेउ पाखरे थिबा चाहा दुकान को चाहा पीबाकू पड़ाइथिली। सही समय भितरे ट्रेन टी आसिकी स्टेशन रे लागि गलानी। मोर ध्यान नथिला। मो माँ भी बहुत गपुड़ी लोक थिला, तेणु से भी मो सह फोन रे गपिबा आरंभ कर देइथिला। मते बारंबार तागिद करी कहूतिला जे पुअरे बाहरे किछि खाइबुनी, पहुँचिले मते फोन करिबू, ठीक समय रे खाइबा पीबा करिबू, निजर जत्न नेउथिबू। मु कथा हेउथुवा बेले हठात केही जणे मो कांधरे हाथ मारिला। मु जेतेबेले पछुकू चाहिली सेही झीलटी सेटारे ठिया हेइतिला आ मते कहिला, सुण ट्रेन आसिलानी, तुमे जिबाकू चाहुना कि? मु ता कथा सुनी आश्चर्य होई गली, कारण सतुक सत ट्रेन छाड़िबा पई रेडी हो गलानी। मु द्रुत गति रे जाई बेंच रु मोर लगेज उठाई दौड़िली।
ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେହି ଝିଅଟି ମୋତେ ଜଣାଇଲା, ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମୋର ମିସ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ସେ ଝିଅଟି ମୋତେ ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ଆଡ଼ପାଗଳ ଲୋକକୁ କେବେ ବି ଦେଖିନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବର ପିଲା ଥିଲି। ଏତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଆଉ ହସି ହସି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅଯଥା ହସଗପ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ମୋତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇ ଝିଅର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ରାତି 2ଟା ବାଜିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ବିକାଳି ବଡ଼ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କରି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଶୋଇବି କେମିତି ଭାବୁଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଟ୍ରେନରେ କ୍ୱଚିତ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିବି ପ୍ରାୟ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ବିମାନରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରେ। ସେହି ଝିଅଟି ସେହି ସିଝା ଅଣ୍ଡାବାଲା ଠାରୁ ଅଣ୍ଡା କିଣିବା ପରେ ତା'ର ପର୍ସ କେତେ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। ଅଣ୍ଡାବାଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ପଇସା ଖୋଜୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ନାହିଁ ମୋତେ କହିଲା, ଶୁଣ, ତୁମ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟର ଖୁଚୁରା ଅଛି କି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କହିଲି। ସିଏ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବାହାର କରି ମୋତେ ଦିଅ। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେବି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏହା ଭାବିକି ଯେ ସେହି ଝିଅଟି କିପରି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ପକେଟରୁ ମୋ ପର୍ସ ବାହାର କରି ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲି ସେ ଅଣ୍ଡାବାଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଇସା ଦେବା ପରେ ସେ ଝିଅଟି ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ନିଅ ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନା କହିଥିଲି ଆଉ କହିଥିଲି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଇନିଅ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାହାରେ କେତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଜାଣିଛ? ମୋ ଜେଜେମା କୁହେ, ଶୀତ ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଦେହ ଗରମ ରହିବ ଆଉ ଶୀତ ଲାଗିବନି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ପୁଣି ତା'ର ବକ୍ ବକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ତମକୁ କେଉଁ ଝିଅ ଧୋକା ଦେଇ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ବୋଧହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ପଚା ଅଣ୍ଡା ପରି ମୁହଁ କରି ଟ୍ରେନରେ ବସିଛ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇ କହିଥିଲି, ତୁମେ ନିଜ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ କି? ସିଏ ମୋର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଉଛ? ଆମେ ଆରାମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପଚାରିଥିଲି ନା କ'ଣ? ତୁମେ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ? ସେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା? ହଉ, ତମର ଯଦି ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତେବେ ଭଲରେ ମନା କରିଦେଉନ। ତମକୁ ଶୀତ ଲାଗିବ ବୋଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଯାଚିଲି। ଏବେ ତୁମେ ନ ଖାଅ, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଏହା କହି ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଉଠିକି କହିଲା, ଦେଖ, ମୋର ଅଧିକାର ତ ନାହିଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜେଜେମା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଶୋଇଥାଅ ତେବେ ସାପ ବିଛଣା ଉପରକୁ ଆସିବ। ମୋତେ ସାପକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ତୁମର ଜୋତା କାଢ଼ିକି ଶୋଇବ। ଏହା କହି ମୋ ନିକଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ବକ୍ ବକ୍ କରୁଥିଲା। ତା'ର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସହ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଜୋତା ଖୋଲି ଆଖି ଉପରେ ମୋ ହାତ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଆମ ଟ୍ରେନରେ କେତେଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଚଢ଼ିଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଥିବା ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ସେହି ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଯଦି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତେବେ ଆମେ ତତେ ଗୁଳି କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଆଖିରୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ଜଣକ କହୁଥିଲା, ଦେଖ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖି ସେହି ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ପୁରା ଚେହେରାକୁ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ଭୟଭୀତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ଆମ କ୍ୟାବିନକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିକିରି ବସିଲି। ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଝିଅଟିକୁ ଚାଦର ଉଠାଇ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ଝିଅଟି କହିଥିଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅତି କଠୋର ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ଏସବୁ ଜମା ଦେଖିକି ସହିପାରିବେନି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଆସି କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଏମାନେ ମୋତେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ କହିଲା ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବ ତେବେ ସିଏ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ସେଇ ଚାଲାକ ଝିଅର ସେତେବେଳେ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହାପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଉଠିପଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଏହା କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛ ତୁମେ? ତାପରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଚିମୁଡ଼ି ଦେଇ ମୋ କାନ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ କହିଥିଲା, ତୁମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି, ନହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ପାଇକି ମୋ ସହ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ କରିଦେବେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ରକ୍ଷା କରି ତା କଥାରେ ହଁ ମାରିଦେଲି। ହେଲେ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ସେତେବେଳର ସେଇ ଗୋଟିଏ ହଁର ପରିଣାମ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ କହିଥିଲି, ହଁ ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଏମିତି ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେମାନେ ଏଠାରୁ ପଳାଅ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ବଗି ଦେଖିକି ଆସିଗଲାଣୁ। କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବି ଆମେ ଚାଦର ଉଠାଇ ଦେଖିଛୁ। ଭଲ ଗତି ଅଛି ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଦେ। ଆମେ ଆମ ଭଉଣୀ ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଛୁ। ଯଦି ସତରେ ଇଏ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଆମ ଭଉଣୀ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ସେହି ଟ୍ରେନରେ ଅଛି। ଯଦି ତମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ହାତ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଝିଅକୁ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ଏହି ଝିଅଟି ଆମର ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ତେବେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବୁ। ଆସିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଥିଲା, ଏ ଝିଅ, ତୁମେ ତୁମର ଚେହେରା ଦେଖାଇବ ନା ଆମେ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଚାଦରଟା କାଢ଼ିଦେବୁ? ଏତେ କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ଡରି ଡରି ମୁହଁରୁ ଚାଦରଟା କାଢ଼ିଦେଲା। ତା ମୁହଁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଯୁବକମାନେ ରାଗିଯାଇ ବନ୍ଧୁକକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ? ତୁ ଆମ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ପଳାଇବୁ? ସେହି ଝିଅଟି ମୋ ହାତ ଧରି କହିଥିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି, ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ସେପରି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିନାହିଁ ଯାହା ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ। ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ସେପରି କିଛି ନାହିଁ, ୟାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି। ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଟି କହିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଡରୁଛ ଯେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ବିବାହିତା, ତେଣୁ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ ସେ ଝିଅକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ? ସିଏ କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ତା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଏହି ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଛି। ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାର, ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଓଲଟା ସେ ଝିଅ ସହ ମୋତେ ବି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ସାରା ଯେତେ କହୁଥାଏ, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିନି, ସେ ମିଛ କହୁଛି, ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତା ଭାଇମାନେ କହିଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ବା ସିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏବେ ତୁ କାହିଁକି କଥା ବଦଳାଉଛୁ? ସେହି ଝିଅର 5 ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଦା ମିଶି ପୁରା ପରିବାର
बहुत बड़ घरे रोते। समस्त पुरुष माने मो चारिपाखे बसी सेही झील बारंबार कहूला सी तुमको भय करुथुबारु मना करुछंती मते से विवाह करना बोली एवं तापरे सी तांको परिवार लोकंकु कहितला आमको हत्या करी तुमे माने कौन पाइब। से कौन से छोट कि साधारण व्यक्ति नुहे, सी गोटे बहुत बड़ व्यवसायी। ताको वेश पोशाक को देख, सी गरीब देखा जाउछंती कि। सेतबेले मु पैंट आ कोट पिंधिथिली आ एक टाई भी लगाई। मते विमान जोगे मीटिंग अटेंड करने जिबार थिला, किंतु वर्षा हेतु सही ट्रेन रे जिबाकु बाध्य होइथिली। सही झीलटी मो वेशभूषा देखी मते ता जाल रे फसई देइतिला। ता दादा एवं बापा मते मो काम विषय रे पचारिथिले। मु सेमानकु मोर व्यवसाय विषय रे मध्य कहिथिली। चेन्नई सहरर जनाशुना व्यवसायी मानक मध्यरे मते गणा जाउतिला। सेमाने मो कथा सुनी कहिथिले तेबे तुमे काहेकि घर छाड़ी पळाइबाकु बाहारिथिल। जदि तुमे प्रस्ताव पठाई थांत तेबे आमे निश्चय तुम दुई जनकर विवाह कराई दै थांतु। मु आश्चर्य होई चाहिथिली सेमानकु आ कहिथिली आपण माने काहेकि मो कथा बुझु नांती, तुमर झियो मिछ कहूची। सेमाने कहिले देख जहा होई गला ताकु छाड़, किंतु आमे चाहुनाऊ आम झियो घर छाड़ी तुम सह पलाई जाऊ। तुमे दुई जन मंदिर रे विवाह करिछ ठीक अछि, किंतु आमे तुमको पूर्ण रीतिनीति सहित पुनर्बार विवाह कराइबू। आमर समग्र बंधु बांधव सामना रे तुम दुई जनकर विवाह समाप्त हेबो, जहा द्वारा एठारे समस्ते जानी परिबे जे जहा घटिछि ताहा आमर इच्छारे होइछि। कारण मिताली एवं तुमर विवाहर खबर ए पर्यंत काहा पाखरे पहुँची नाही। मु सेमानक कथा सुनी स्तब्ध होई रही जाइतिली, कारण मु तांको जेते सत कथा कही बुझाइले भी सेमाने तांको झियो मिताली कथारे ही विश्वास करुथिले। ए कथा समस्ते निश्चय शुणिथिबे जे झियो मानकु तांको इच्छा विरुद्ध रे विवाह करा जाए, किंतु पुओ होई मध्य एठारे मु असहाय थिली। सेमाने मो माँ को मध्य डाकी आनिले। माँ मते देखी आश्चर्य होईगला। से मध्य कहिथिला जे जदि तोर ए झियो पसंद थिला तेबे मते जणैलुनी काहेकि। मंदिर रे घर पलाई बाहा हेबार कौन आवश्यकता थिला। एही काम करिबा पूर्वरु तो बापाको सम्मान आ परिवार इज्जत विषय रे भाबिबा कौन तोर कर्तव्य नथिला। मो मार ए सब कथा सुनी आ किछि अधिक ताको बुझाइबा ठीक भाबिलिनी, कारण एही मुहूर्त रे मु जाहाकू भी जहा बुझाउची समस्ते मते मिछुआ ही भाबुचंती। सेही 2 मिनिटर मिछ मिताली को निजर स्त्रीर परिचय देबाटा आज मते एते बड़ विपद को ठेलीदेव बोली मु भाभी नथिली। मिताली परिवार लोक बहुत गुंडा आ बदमाश श्रेणी लोक थिले। मते बाध्य होई तांको कथारे राजी होई मिताली को बाहा हेबाकू पड़िला, कारण बाहरे मो माँ मध्य उपस्थित थिला। मते ए कथार भय थिला जे जदि मु किछि काम तांको विरुद्ध रे करे तेबे सेमाने मो माँ को निश्चय क्षति पहुँचाइबे। बाहाघर सरिबा परे मु मिताली को नहीं घर को आसिबाकू बाध्य हेली, कारण मो माँ मध्य एई बाहाघर रे शामिल थिला, किंतु मने मने ठीक करिकी रखिथाए। थरे घर को गले या कथा मु बुझिबी से मो सह विवाहर मिछ ड्रामा काहेकि कला। घर को फेरिबा परे माँ बहुत साधारण भावे आमर गृह प्रवेश कराइला। एहा परे माँ कहितिला जे बहुत बाटरू यात्रा करिकी आसिलणी, बोहू आ तू बहुत थकी जाइथिबू, रूम को जाई रेस्ट नियो, बाकी कथा काली की हेबा। एहा कही माँ मध्य ताको रूम को सोइबाकू चली जाइथिले। मु मने मने भाभी नेइथिली आज रूम को जाई सेई मितालीर भलसे खबर नेबी। हेले मु मो रूम भीतर को जीवा मात्रे मिताली जोर जोर रे हसिबाकू लागिथिला। मते कहिला तुमर बहुत बहुत धन्यवाद, सब किछि ठीक होइगला, नचेत मु भाबिथिली मोर परिवार सदस्य मते मारिदेवे। तापरे सी कहिथिला तुमे बहुत धनी, तेणु मो परिवार सदस्य तुमर किछि करिवे नाही। मु कहिथिली तुमे जानि पारुछ तो तुमे मो सहित क्यों खेला खेलिछ। एइटा तुम पई छोट कथा होई पारे, हेले मो पई आ मो परिवार पई बहुत बड़ कथा।
ସିଏ କହିଥିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ସେ ଧନୀ ପରିବାରର ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋତେ କେବେ ବି ତା ସହିତ ବିବାହ କରାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିନଥିଲା। ତାର ମୋତେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଯେ ସିଏ ସିଧା ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖାହେବ। ତାର ମେସେଜ ପଢ଼ି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏହି ଡ୍ରାମା କରିବାର କାରଣ ତୁମର ରୂପରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଦିଏ ତେବେ ମୋର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ହଉ, ତୁମେ ଆଉ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରନି। ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଏହି ବିବାହ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିବ। ତାର ଏପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ରାଗରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣାଇକିରି କହିଥିଲି। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମୋତେ ତୁମ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବି। ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ଦେଖ, ଗୋଟେ ପର ପୁରୁଷ ସହ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତୁମ ସହିତ ରହୁଛି କେବଳ ମୋ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ। ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋ ସହ ରହିବାକୁ ନେଇ? କାରଣ ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ। ତୁମକୁ କି ପ୍ରକାରର ଭୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ରହିବାରେ? ତୁମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କରି ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ମିଛ ନାଟକ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ବାପା ମା କେବେ ହେଲେ ବି ମୋତେ ସେଇ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଏହିସବୁ କଥା କହୁ କହୁ ମିତାଲି ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ତାର ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି ଦେଖି ମୁଁ ସେଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ତୁମର ପ୍ରେମିକ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସେ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ କଠୋର ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବରାବର ତାକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅସଲ କଥା ହେଲା ମୋ ପରିବାର ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଭଦ୍ର ପରିବାର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ମୋତେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦିଅ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କି ତୁମ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି କି ତୁମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ସେ ଏମିତି ନିରୀହ ମୁହଁ କରି ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି। ସେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ଚାକିରି ଲାଗିଗଲେ ସେ ମୋ ସହ ବିବାହ କରିନେବ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବୁ। ଏସବୁ କହିବା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତା କଥାରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ତା କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ତାକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିନେଇଛ ତେବେ ବି ସିଏ କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ବିବାହ କରିବ? ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ମିଲନ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି କମରେ ତାର ପିଛା ତ ଛାଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ତୁମେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଆଉ ଭଲ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମ ଘରେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ବି ଭଦ୍ର ନୁହେଁ ଯେତିକି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ମୋର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମୋର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ତୁମ ଉପରେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ସହ କିଛି ବି କରିପାରେ। ସେ ହସି ହସି କହିଥିଲା, ତୁମର ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହ କିଛି କରିବ।
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହସି ହସି କହିଥିଲି, ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିବ କି ମୋର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ତାର ହସ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ହସି ହସି କହିଥିଲି ତାକୁ ଯେ ରିଲାକ୍ସ, ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଏବେ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ସୋଫାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତୁମେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇପଡ଼। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଚୁପଚାପ ବେଡ଼୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ପଳାଇଲା। ଶୋଇବା ବେଳେ ଏତିକି କହିଲା ଯେ ଆଉ ମୋ ସହ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କରିବନି। ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତୁମେ ସେଇ ପୁଅର ଭଲ ପାଇବାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ଉପରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ରହିବାକୁ ବି ପଛାଇନ। ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ସହ ସେମିତି କିଛି ବି କରିବିନି। ହଉ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସେ ମୋ ଠାରୁ 6 ମାସ ସମୟ ମାଗିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହା ଭିତରେ ସେ ମୋ ସହ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସେ ତାର ଗପ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଯାଏ। ସାରା ଦିନ ରାତି ତାର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଟି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମା' ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମା' ଝିଅ ପରି ସବୁବେଳେ ଗପ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଏବଂ ମା'କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଲି ଚାକର ଚାକରାଣୀ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମ ଘରଟାର ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ହେଲେ ଯେବେଠାରୁ ମିତାଲି ଏହି ଘରକୁ ଆସିଲାଣି ସେବେଠାରୁ ଘରଟା କୋଳାହଳମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ହେଲେ ଯେବେଠାରୁ ମିତାଲି ଆସିଲାଣି ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲି। ହେଲେ ତାର ନିରୀହ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଏବେ ତ ଏସବୁ ମୋର ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମିତାଲିର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବକୁ ମୁଁ ଚିଡ଼ୁଥିଲି ଏବେ ମୋତେ ସେସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଅଫିସରୁ ଫେରି ତାର ବକ୍ ବକ୍ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ତାକୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାର ସେହି ଅସଜଡ଼ା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଆଉ ରାଗ ଲାଗୁନାହିଁ। ବରଂ ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେଉଛି। ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛି। ମୋ ଘରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋତେ ମିତାଲି ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସିଧାସାଧା ମଣିଷ ଥିଲି। ଅଫିସରୁ ଘର, ପୁଣି ଘରୁ ଅଫିସ, ଏହା ଛଡ଼ା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଦିନେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାମ କରୁଥାଏ। ମିତାଲି ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲା, ମିଲନ, ତୁମେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲୋକଟା। ମୁଁ ଏତେ ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ଅଫିସ ଆଉ କାମ। କେବେ ଜୀବନକୁ ଖୋଲିକି ଉପଭୋଗ ଟିକେ କର। କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି କାମ କରୁଥିବ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି ଆଉ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ କିଏ ଏସବୁ କହିବ? ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଖୋଜିନିଅ ନିଜ ପାଇଁ। ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାରେ। ତୁମେ ବହୁତ ନିରୀହ ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ କେତେ ଚାଲାକ ତୁମେ ଜାଣିନ। ସବୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ତୁମର ନିରୀହତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତୁମକୁ ଫସାଇ ଦେବେ ଆଉ ତୁମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ଏମିତି ବର୍ବାଦ ହେଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ଖୋଜି ତୁମର ବିବାହ ଠିକ୍ କରାଇଦେବି। ତାର ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନଟା ଯେମିତି ମରିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ନିଜ ହୃଦୟ ଉପରେ ପଥର ରଖି ତା ଖୁସି ପାଇଁ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ହଉ କୁହ, କ'ଣ କହୁଛ? ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ କେମିତି ଖୋଜିବା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାହିତା। ତେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ କିପରି ମୋତେ ବିବାହ କରିବା କଥା ଭାବିବ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ। ସେ କିଛି ସମୟ ଭାବି ମୋତେ କହିଲା, ହଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଭଲ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ତୁମେ ନିଜର ଏଇ ବୋରିଂ ଅଫିସ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସଜାଇ ନିଅ। ଦେଖିବ କେତେ ଝିଅଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହଉ କାଲି ତ ସଣ୍ଡେ, କାଲି ଚାଲ ଆମେ ସପିଂ ପାଇଁ ଯିବା।
ମୁଁ ସେଠି ତୁମର ସବୁ ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ନୂଆ ଲୁକ୍ କରିଦେବି। କାଲି ଦିନଟା ମୋ ସହ ଅତିବାହିତ କର, ଦେଖିବ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଦିନଟା କାଟିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଅସଲି ଖୁସିଟା କେଉଁଠୁ ମିଳେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ମୋତେ ଉଠାଇଦେଲା ଆଉ କହିଥିଲା ଚାଲ ମୋ ସହ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ସକାଳୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା? ସିଏ କହିଲା ଆରେ ଚାଲ, ମୁଁ ବାଟରେ କହୁଛି। ମୁଁ ତା କଥା ମାନି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ରେଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲି। ସିଏ ମୋତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ସକାଳ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଇକିରି କହୁଥିଲା ଦେଖିଲ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କର। ସେମିତି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିଛି, ହେଲେ ମିତାଲି ସହ ଏସବୁ ଦେଖି କାହିଁକି କେଜାଣି ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଚାଲ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମନା କଲି, ହେଲେ ବି ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ପାଣିକି ଡର, ହେଲେ ଆଜି ତୁମର ସବୁ ଡର ମୁଁ ଛଡ଼େଇବି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁମର କିଛି ହେବନି। ଏହା କହି ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ତା ଉପରେ ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲି ଆଉ କହିଥିଲି ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏଠୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ହସି ହସି କହିଲା ହଉ ବାବା, ଆଉ ରାଗନି, ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ଏହା କହି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ପାଣି ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ତାର ପାଣି ପକାକୁ ନେଇ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ, ହେଲେ ତାର ସେଇ ନିରୀହ ମୁହଁ ଆଉ ହସ ମୋର ସବୁ ରାଗକୁ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଣି ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଏବେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଲାଗେ ସତରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚା ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଗଲା ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ମୁଁ ଏଠି ଚାହା ପିଇବିନି, ମୁଁ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା କରେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ହସି ହସି କହିଲା ଓହୋ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଲି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କେବେ କେବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଚାଖିକି ଦେଖ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖିବ, ସେଠାରେ ଫ୍ରିଜରେ କେତେ କେତେ ଦିନର ବାସି ଖାଇବା ରହିଥିବ। ସେମାନେ ଖାଲି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ଜାଗାରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇକି ଦେଖ, କେତେ ମଜା ଲାଗିବ। ଏହା କହି ସେହି ଚାହା ଦୋକାନୀକୁ 2ଟା ଚାହା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ମାଗିଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲି। ସତରେ ସେହି ଲୋକର ଚାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଚାହାକୁ ବି ବହୁତ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ଦିନସାରା ମୁଁ ମିତାଲି ସହ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କଲି ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପରେ ରାତିକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ସତରେ ସେହି ଦିନର ସ୍ମୃତି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମିତାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାରୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା। ତାର ମୋତେ ଏପରି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିବା ମୋ ମନରେ ଅଜବ ଶିହରଣ ଖେଳାଉଥିଲା। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ। ତା ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୋ ଦେହ, ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଥିଲି। ମନ ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଆନ୍ତା କି। ତାର ସେଇ ଛୁଆଁରେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଧକ ଧକ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ସେ ଆଉ କାହାର। ଏହାପରେ ତାକୁ ଛାତି ଉପରୁ ହଟାଇ ପଚାରିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା। ସିଏ ବି ଟିକେ ମୋତେ ଏପରି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥିବାରୁ ଅସହଜ ମନେ କଲା। ଟିକେ ଛେପ ଢୋକି ଢୋକି କହିଲା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଅସରପାଟେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ଆସ, ମିଶିକିରି ଖାଇବା। ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୋର ସେଦିନ ତା ଉପରୁ ନଜର ହିଁ ହଟୁନଥିଲା। ତାର ସେହି ଅଧାଭିଜା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ଆଡ଼େଇବା ଦେଖି ମନ କହୁଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭରା
गोटे चुंबन देवाकू, हेले मते जଣା थिला जे सी आउ कहार। मात्र निज मन को आउ अटकाई रखिपारिली नहीं। आउ ताकू सेतेबेले पचारि बसिथिली, जदि सूरज तुम जीवन में नथांता तेबे कौन तुम्हें मते भल पाई थांत? मु तुमको पसंद आसी थांती कि नहीं एतिकी जानिबाकू चाहूँची। प्रथमे तो सी मते अजब नजर रे चाहिला, तापरे से कहिथिला, हाँ निश्चय तुमको भल पाई थांती। तुम्हें देखिबाकू तो ठीक ठाक, आ मोर सबु कथा मध्य मानुछ, आ अधिका कौन दरकार? ए सबु कही हसी हसी खाईकी उठीगला। मते ता कथा शुणिकी जना नहीं कहीं बहुत खुशी मिलिला। एबे से जेबे जेबे सूरज विषय कथा हेउतला मते बहुत राग चिड़ुतला ता उपरे। दिने मु चिड़िकी कहिली, मते सूरज कथा कुहनी, मु ता कथा एते आउ शुणी पारिबिनी। से कहिबाकू लागिला, कहीं जे तुमको कौन खराब लगुची ता कथा शुणिबाकू? तुमे चाहिए तुमर को गर्लफ्रेंड कथा कहिपार, मु शुणी पारिबी। मु कहिथिली, नाई मो जीवन रे आज जाए केउ झियो आसी नाहंती। मो कथा शुणिकी से कहिला, मिलन मोर मने नहीं तुमको गोटे कथा कहिबाकू। मोर गोटे भल सांग अछि लिप्सा, सी भी बहुत धनी घरर झियो। सबुठु बड़ कथा हला से गोटे बहुत भल झियो। मु केबेटू भाबिलानी तुम सहित ताकू देखा कराइबाकू। तुम दुई जनक जोड़ीटा बहुत भल लागिवो। मु आउ बहुत अल्प दिन तुम सह रहिबी। सूरजर गोटे भल जगार चाकरी हो जाइछि। तुम्हें छाड़पत्र पर आवेदन कर दियो एबेठारु। काली आमे जाई लिप्सा सह देखा हो जिबा। देखिब लिप्सा निश्चय तुमको पसंद आसीबो। तार कथा शुणी मु अबाक होई ताको अनाई रहिथिली। ताको किछि उत्तर न देई मु लैपटॉप धरी ऑफिस पळै आसीथिली। पछरु से मते बहुत डाकिथिला, हेले मु तार कोनोसी कथार उत्तर देई नथिली। ऑफिस रे पहुँची मु दिन सारा बहुत भाविली। बहुत भाविबा परे शेषरे ठीक कली, मिताली को छाड़पत्र देदेवाटा ठीक हेबो, कारण से सूरज को बहुत भल पाउची। ता मनरे मो पई जदि भल पाइबा नहीं तेबे ताकू जबरदस्ती अटकाई रखी मोर कौन बा फायदा अछि? सांग हिसाब रे ता मनरे मो पई जो टिके भल पाइबा अछि सेतक भी जदि ता मनरे न रुहे तेबे मु बंची थाउ थाउ मरीजिबी। ता खुशी पाई मु तार सबु इच्छा पूर्ण करिबी। तार सांग लिप्सा को देखा करिबी निश्चय, हेले केबे हेले विवाह करिबिनी। से दिन वकिल परामर्श करी मु छाड़पत्र आवेदन करदेली। राति रे जेतेबेले ताको छाड़पत्र आवेदन कर देइछि बोली कहिली, सी बहुत खुशी होई गला। आ कहितिला जे भल कल, काली जाई लिप्सा को देखा करिवो। मु आम विवाह सत्यता ताको सबु जणे देइछि। से आम संपर्क को नहीं किछि खराब भाबिबो नाही। से खोला हृदयर पिलाटे। तुमे आराम रे जाइकी ताकू देखा कर। ता कथारे से दिन मुंड हलाई हाँ कही मु फ्रेश होई शोइबाकू पड़ाइली। से मते बहुत बाध्य कला खाइबाकू, हेले बाहरु खाइकी आसीची कही मिछ बाहाना करी खाइबाकू खाई नथिली, कारण मु ता सह आउ एकाठी खाई परिबिनी। ता मुह देखिले मो छाती रे कि छुरी चढ़ाई देला बड़ी कष्ट हेउतला। आउ मो अजाणतरे मो आखिरु काहींकी केजाणी लुह चली आसुतला। सेथिपाई मु ठीक करिथिली ताठारु जेते संभव दूर रे रहिबाकू। तहियार दिन मु जाई लिप्सा सह देखा कली। ताकू मो मन कथा खोलिकिरी कहिली, देख लिप्सा मु जाने मिताली सूरज को भल पाए, हेले मिछ मिछ बाहागर रे मु सतु सत केतेबेले मिताली को भल पाई जाइछि ताहा जानि पारिलिनी। आजी मु तुम सह देखा करिबाकू जदि आसीछि केवल मितालीर खुशी पाई। दयाकरी आम कथबार्ता को गोपन रखिब। आ ताकू यार खबर भी हेबाकू देबनी जे मु ताकू भल पाउछि, नहेले से मो सह सबु संपर्क काटिदेब। तुमे ताकू आश्वासन देब आमे परस्पर को पसंद आसिले आम छाड़पत्र सरिबा परे तुम सह मु विवाह करि नेबी बोली मिताली को जणैदेब। एहा परे मु जेतेबेले घर को जाई पहुँचिली, मिताली खुशी हेई मते कुंढी कहिला, मिलन मु तुम पाई बहुत खुशी। मते बहुत खराब लागुतला तुमको एकुटिया छाड़िकी जीवाकू। एते दिन तुम निकटरे रही तुम उपकार बोझरे मु लदी होई जाइतिली। एबे गोटे भल झियो सह तुमर विवाह ठीक कराइबा परे मते लागुची मु सेई ऋणरू
ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲି। ଏହାପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିନ ବି ଆସିଗଲା। ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଶେଷ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନ ଆମ ସହ ଲିପ୍ସା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯିବା ପରେ ମିତାଲି ଲିପ୍ସା ହାତ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଆମ ଘରୁ ପଳାଇଗଲା। ମା ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି କହି ଭୁଲାଇ ଦେଲି। ସେଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲି। ମୋ ଜୀବନରେ କାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇଁ ମନା କରିଦେଲି ମିତାଲି ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମିତାଲିକୁ ବହୁତ ଝୁରୁଥାଏ, ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଅଫିସରୁ ଘର ଆଉ ଘରୁ ଅଫିସର ମିଟିଂ ଛଡ଼ା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖି ମିତାଲିକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆମ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଥରେ ଅଫିସରେ ମୁଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ସୁରଜ ନାମକ ଗୋଟେ ପିଲାର ଫାଇଲ ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଲା। ତାର ବାୟୋଡାଟା ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଇଏ ମିତାଲି କଲେଜରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଇଏ ମିତାଲି ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ସିଓର ନଥିଲି ଯେ ଇଏ ସେଇ ମିତାଲିର ସୁରଜ ବୋଲି। ତାକୁ ଡାକିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହ କଥା ହୋଇ ତାର ପରିବାର ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଜାଣିପାରିଲି ଇଏ ସେହି ସୁରଜ। ସେ ମୋତେ କହିସାରିଥିଲା ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ କରିଛି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଅଛି। ହେଲେ ବି ମୋର ମିତାଲି କଥା ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ମିତାଲି କଥା ପଚାରିଦେଲି। ମିତାଲି ନାଁ ମୋ ପାଟିରୁ ଶୁଣି ସେ କହିଥିଲା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମିତାଲିକୁ? ମୁଁ ତା କଥାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସେ କିପରି ଅଛି। ଏହାପରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମିତାଲିକୁ କଲେଜ ଦିନରୁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହେଲେ ତା ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି। ଦିନେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସିଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଚାକିରି ଲାଗିବା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିନେବୁ। ହେଲେ ସେହି ଲୋକ ସହ ବିବାହର 3 ମାସ ପରେ ଦିନେ ମିତାଲିର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା, ସୁରଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆଉ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ନାହିଁ। ତାପରି ଧୋକାବାଜ ପିଲା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଲିପ୍ସା ଯିଏକି କଲେଜ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେପରି ଝିଅର ପ୍ରେମ ନିବେଦନକୁ ମୁଁ ଗୋଇଠା ମାରି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ଝିଅ ମିତାଲିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଲିପ୍ସାକୁ ଭୁଲ ମାଗି ତା ସହ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ବିବାହ ଜୀବନରେ। ସୁରଜ ପାଟିରୁ ମିତାଲି ନାଁରେ ଏପରି ଅପମାନଜନକ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସୁରଜ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ତାକୁ ଅଫିସରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ସିଏ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। ସୁରଜ ଅଫିସରୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଥକ୍କା ମାରି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିକି ମିତାଲି କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯଦି ସତରେ ମିତାଲି ସୁରଜକୁ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ କଥା କାହିଁକି ଜଣାଇ ନଥିଲା? ସିଏ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ନା ଏଇଟା ବି ତାର କିଛି ଛଳନା ଥିଲା? ସିଏ ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତେବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଥରଟେ କହିଲା ନାହିଁ? ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେତେବେଳେ ମିତାଲି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ନା ତାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ସତରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁନଥିଲି। ତେଣୁ କେବେ ବି ତାର ଖୋଜ ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ମିତାଲିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା ମୋର ମନ। ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁରଜ କହିଥିବା କଥା ଆସିଲା, ସିଏ ଏବଂ ଲିପ୍ସା ଏବେ ବିବାହିତ। ତାହେଲେ ଲିପ୍ସାକୁ ଭଲସେ ଜଣାଥିଲା ସୁରଜ, ମିତାଲି ଏବଂ ମୋର ସତ୍ୟତା। ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ଏସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ଏପରି ନକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ବିଶେଷ କରି ମିତାଲି ଏବଂ ମୋର ଜୀବନକୁ। ଲିପ୍ସାକୁ ଦେଖା କରି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର
उत्तर पाई थांती। मोर प्रथम टार्गेट थिला लिप्सा। सूरज बायोडाटार गोटे कॉपी मो पाखरे थिला और सेथिरु मु ता घर एड्रेस बाहर करी गाड़ी धरी ता घर अभिमुखे बाहरिली। ता घरे पहुँची कबाट बाड़ेबारु लिप्सा कबाट खोलिला आ मते देखी ता पाद तळु जेमिति माटी खसीगला। मु ताकू सेइठारे पचारिथिली जे मिताली केउठारे अछि आउ से सब जानी जानी आम दुई जनक जीवन काहींकि नष्ट कला। सी मोर प्रश्न शुणी प्रथमे तो डरीगला आ बहुत मिछ सत कही मते सेतेबेले भूलेबाकू चेष्टा करुथिला। एहापरे मु ताकू धमक देई करी कहितिली सब सत कथा मते कह नहेले तो स्वामी आज मो ऑफिस को आसीथिला इंटरव्यू देबा पई। सी तते बहुत सरल आ निरीह झील भावुची आ जेतेबेले मु ताकू ए कथा कहिदेबी जे तू केमितिका झील जानी जानी मिताली जीवन नष्ट करिचु तो अवस्था सेतेबेले कौन हेबो तू जानी पारुथिबु। लिप्सा एबे तू चिंता कर टिके। सूरज तोर सत्यता जानिबा परे से तते केबे क्षमा देबनी आ जीवन जाक तते घृणा करिवो। मो कथा शुणी लिप्सा डरी करी सत सत कहिदेला दया करी मो स्वामी को किछि जणाइबनी। बहु कष्ट रे मु सूरजर सानिध्य हासिल करिछि आ सूरज को हराइबाकू चाहुनी। मु चाहू नथिली मिताली जीवन नष्ट हेउ हेले ताकू मु मने मने बहुत घृणा करुथिली कारण कॉलेज रे सूरज मोर प्रथम पुरुष बंधु थिला आ मु ताकू मने मने बहुत भल पाउथिली। जेबेठू मिताली मो सह कॉलेज आसिला सांग हेला सेबेठारू सूरज ताकू भल पाई बसितला। ए सबु देखी मु जमा भी सही पारु नथिली हेले किछि भी मो हाथ रे नथिला केवल भाग्य को आदरी रहिबा छड़ा। दिने मु जानिबाकू पाइली मिताली विवाहित। से दिन मु बहुत खुशी होई जाइथिली हेले से जेतेबेले तार मिछ बाहागर कथा कहितिला अल्प दिन मध्यरे छाड़पत्र नहीं सूरज को विवाह करबा कथा कहितिला सेतेबेले मते बहुत गभीर आघात लागिथिला। पुणी थरे सूरज को सी मोठारू छड़ाई नैथिला। मु ही सूरज बापा को मिताली आ सूरज कथा जणाइथिली जहा फଳରେ कि तांको बाहागर होई पारि नथंता। एते सब करिबा परे भी मते सूरज मिली नथिला आ मु सेतेबेले पूरा निराश होई पड़िथिली। दिने हठात सूरजर फोन मते आसिला आ से मिताली कथा कहितला जे केमिति मिताली ताकू विवाह करबाकू मना कला। मु सेही समयर सुजोग नहीं सूरज सह अधिक समय अतिबाहित कली ताकू सांत्वना देवा पई। एही समय रे मु ताकू मो प्रेम जाल रे फसई देली आ धीरे धीरे से मो प्रति आकृष्ट होई भल पाई बसिथिला आ एबे आमे विवाहित। दया करी तुमे आम संसार को नष्ट करनी। मु बहुत कष्ट रे सूरज को पाइची। मु सेतेबेलकू लिप्सार कथा शुणी रागरे थरु थाए निज उपरे संयमता रक्षा करी पचारिथिली दे मिताली एबे केउठी। सी कहिला मिताली वर्तमाने कलिकतारे सेठारे गोटे स्कूल रे शिक्षकता करुची। मु तुमको सब ठिकणा देदेवी दयाकरी मते क्षमा करदेव। मते सूरजर प्रेम मिल जावा परे मध्य प्रतिशोधर अग्नि रे मु पागल हो जाइतिली ताकू जणा नथिला। एति मध्यरे सूरज एवं मो भितरे बढ़ी जाइतिबा प्रेम संबंध विषय रे। तेणु से दिन मते मिताली फोन करी बहुत कांदी कांदी कहितिला जे सी तुमको बहुत भल पाउची हेले तुमे बहुत धनी परिवारर पिला। जदि से तुमको निज प्रेम विषय जनाऊची ताहले तुमे भाबिब धन लोभरे मिताली तुमको फसैबाकू चाहूची। तेणु से निज प्रेम को निज भितरे सीमित रखिबा ही ठीक भाबितला। मते आहुरी कहितला जे से तुमको भल पाउची हेले तुमे ताकू भल पाउना आ केउ अधिकार नहीं से तुमको निज भल पाइबार परिप्रकाश करिवो जे। आ जेतेबेले तुमे मते कहितिल जे तुमे मिताली को भल पाउच सेतेबेले मु चाहिथिले मिताली को तुम प्रेम कथा जणाई तुम दुई जन को एकाठी करी देई पारिथांती हेले मु एपरी नकरी ओलटा ताकू जळैबा पई कहिथिली जे तुमर छाड़पत्र हेबा परे आमे विवाह करिनेबु। एहा सुनी से बहुत कांदिथिला आ मु मने मने बहुत खुशी होउथिली। मु चाहूथिली मु सूरज प्रेम रे जेतिकी कांदिछि सी भी तुमठारू सेतिकी कष्ट पाऊ ताकू भी सेही विरह वेदनार जंत्रणा मिलू जेतिकी मते मिलिछि। जो कष्ट देई
ମୁଁ ଗତି କରିଛି ସିଏ ବି ସେହି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁ। ମିତାଲି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ତୁମର ଖବର ବୁଝିନିଏ। ମୁଁ ମିଛରେ ତାକୁ କୁହେ ଆମେ ବିବାହିତ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି। ଆମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତ ମିଛ କଥା କହି ତାକୁ ବହୁତ ଜଳାଏ। ଏସବୁ କରି ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମିଲନ, ସତ କହୁଛି ମୋତେ ଏବେ ମୋ କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଆଜି ତୁମ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋ ସୁରଜକୁ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ମିତାଲି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଛାଇଲି ନାହିଁ। ମିଲନ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମକୁ ମିତାଲି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ମୁଁ ତାର ଠିକଣା ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯାଇ ତାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସ। ଲିପ୍ସାର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ସେଦିନ ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ତ ବହୁତ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବା ବଦଳରେ ମିତାଲି ପାଖକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ ମିତାଲି ଠିକଣା ନେଇ ତୁରନ୍ତ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ତା ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଦୂରରୁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ପୂର୍ବ ପରି ତା ମୁହଁରେ ସେ ତେଜ ନଥିଲା କି ହସ ନଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ସ୍କୁଲ ସାରି ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତା ଘର ଯାଇ ଗଲି। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ମୁଁ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମିଲନ, ତମେ ଏଠି? ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲୁଥିଲା। ସେହି ସମୟର କଥା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁ କେତେ ଦିନର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଅକୁହା ବେଦନା ଲୁହ ହୋଇ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ପାଟିରୁ ତ କିଛି କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ହେଲେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ବହୁତ କଥା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଦୀର୍ଘ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକିଏ କାନ୍ଦ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଯଦି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲ? ସିଏ କହିଲା, ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ ମିଲନ? ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଭଲ ପାଇବି? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ସୁରଜକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିଛ ବିବାହ କରିଥିଲି। ସୁରଜ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ମିତାଲି ଆଉ ମିଛ କୁହନି, ତୁମ ଆଖି ସବୁ ସତ କହିଦେଉଛି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଲୁଚାଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ ତେବେ ସୁରଜ କାହିଁ? ଆଉ କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏ ତୁମେ ତାକୁ ବିବାହ କରିନ? ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କହିବ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲା, ତୁମର ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋର ଏବଂ ସୁରଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରଖିଛୁ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ବିବାହ କରିନେବୁ। ତୁମେ ଏବେ ଲିପ୍ସାର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଅଛି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଏସବୁ କରିବା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଲିପ୍ସା ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଲିପ୍ସା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ ଆମକୁ? ଆଉ ଯଦି ସୁରଜ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଅଯଥା କଳହ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁମେ ଏଠାରୁ ପଳାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ବାସ୍ ମିତାଲି, ସେତିକି ମିଛ କୁହ। ତୁମେ କେଉଁ ଲିପ୍ସା କଥା କହୁଛ? ସିଏ କହିଲା, ଲିପ୍ସା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାରି କଥା କହୁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଣ ମିତାଲି, ମୁଁ ଲିପ୍ସାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ନା ସିଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ଏବେ ତୁମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ସୁରଜର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ ମିଲନ? ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହେ। ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ ନା? ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣ ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କିଏ ସତ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ମିଛ କହୁଛି। ଏହାପରେ ସିଏ ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କହିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଶୁଣ ମିତାଲି, ଏବେ କାନ୍ଦ ଚୁପ୍ କର। ଯେଉଁ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ
ମନେ ପକାଇବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଲିପ୍ସା ଆମର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଲା। ଏବେଠାରୁ ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ତୁମ ମନରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ହଁ, ଏତିକି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଖାଲି ତୁମର ହୋଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମିତାଲି। କେବଳ ତୁମର ଏବଂ ସୁରଜର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଠାରୁ ଲିପ୍ସାର ସତ୍ୟତା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ମୁଁ କିପରି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ମୋତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲ। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ପରି। ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ପରି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ଏ କଥା ମୋ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା। ତୁମେ ଯେତିକି କର୍ମତତ୍ପର, ସଫାସୁତୁରା, ମୁଁ ପୁରା ତାର ଓଲଟା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଥିଲା। ସୁରଜ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଛଳନା କରି ବିବାହ କରିନେଇ ତୁମ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଥିଲି ତୁମ ଘରେ। ଆଉ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କିପରି କହିଥାନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମିଛ ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଧୋକାବାଜର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ମରିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମର ବିବାହ ଲିପ୍ସା ସହିତ କରାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ। ମିଲନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ମନ କଥା ନ କହି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ବି ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ସେ କଥା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ମିତାଲିକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଯାହା ହେବାର କଥା ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଆଉଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିନେବା। ମା ବି ତାର ବୋହୂକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି। ଘରଟା ତୁମ ବିନା ପୁରା ଶ୍ମଶାନ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତୁମେ ଗଲେ ସେହି ଘର ପୁଣି ହସି ଉଠିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମିତାଲି ଟିକେ ଲାଜେଇକି ହଁ ମାରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଇ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ସିଏ କହିଲା, ଏବେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛ, ଆଉ ଜୀବନ ଯାକ ମୋ ସହ ରହିପାରିବ ତ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ କହିବ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ନିଜଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୋ ସହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବିବାହ କରିନେଲୁ। ସେଠାରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ମା ଆମକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ନବବିବାହିତ ଯୋଡ଼ି ପରି ଆମକୁ ଘରକୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଛୋଟି ନେଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମା ଆମ ରୁମକୁ ନାଲି ଗୋଲାପରେ ଭଲ କରି ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ରୁମରେ ସେଦିନ ବାସର ରାତିର ବିଛଣା ଉପରେ ମିତାଲି ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇ ମୋ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଥିଲା। କାହିଁ କେତେ ଦିନର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଦିନ ଉଭୟଙ୍କର। ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ବେଡରୁମର କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମିତାଲି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ସହିତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ। ମୋତେ ଆସିବାର ଦେଖି ବିଛଣା ଉପରୁ ଉଠି ଆସି ମୋ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମର ହୋଇଗଲି ମିଲନ। ମୁଁ ତାକୁ ତଳୁ ଉଠେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଥିଲି, ନା ମିତାଲି, ତୁମ ସ୍ଥାନ ମୋ ହୃଦୟରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ମିତାଲି। ସେଦିନ 2 ବାହୁ ଭିତରେ ମିତାଲିର ଶରୀର ରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଥରୁଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁଲକିତ ହେଉଥିଲି। ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇଗଲି ବିଛଣା ଉପରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମିତାଲିର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି ତାର କଟି ଦେଶରେ ହାତ ରଖି ଜୋରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହିତ ତା ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ମିତାଲିର ସାରା ଦେହ ଶିହରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ମୋର ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶରେ। ସେ ତା କୋମଳ ହାତରେ ମୋତେ ଧରି ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା ସେତେବେଳର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ମୁଁ ତାକୁ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚୁମ୍ବନ ଉପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲି ତାର ସାରା ଶରୀରକୁ। ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ମିତାଲି ଖୁସିରେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ତାର କୋମଳ ହାତରେ ଆଉ ହଜି ଯାଇଥିଲା ମୋ ପ୍ରେମ ଭିତରେ। ସିଏ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ତା ଶରୀରର କିଛି ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ, ଖୁବ୍ ମଧୁର। ସେତେବେଳେ
ମୋ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ତନ୍ତୁର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ବୋହି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାର ଧାରା। ହୃଦୟ ବିଚଳିତ କରି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ବାସର ରାତିର ବିଛଣା ଉପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମନ ଭରି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଦୈହିକ କାମନାର ବାରିଧାରାରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମିତାଲି ଓ ମୁଁ ଭିଜିଥିଲୁ ଶ୍ରାବଣର ପହିଲି ବର୍ଷାର ମଜା ନେଇ। ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲୁ ପ୍ରେମର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7 ରଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ହୋଇ। କି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ, କି ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ଏ ଯାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଅଫୁରନ୍ତ ସ୍ନେହ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ସେଦିନ ମିତାଲି ମୋ ସହିତ। ସିଏ ବି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟି ନେଉଥିଲା ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ। ତା କପାଳରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଥିଲା ଏହା ମହାର୍ଘ୍ୟ ମିଳନର ପୂର୍ବଭାସ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ସତକୁ ସତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମାନ୍ୟତା ବୁଝିପାରିଛୁ। ପୂର୍ବ ବିବାହ ତ କେବଳ ଛଳନା ମାତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ଆମ ବିବାହକୁ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମିତାଲି ବର୍ଷେ ତଳେ ଆମର 2ଟି ଜାଆଁଳା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। କିଏ ଜାଣିଲା କାହାର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସବୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। ସିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ କରି ରଖିଥିବ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କେବଳ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲି ଟ୍ରେନରେ ସେହି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଝିଅ ସହ ମୁଁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବି। ସେହି ଝିଅ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଖୁସି ଭରିଦେବ, ଏଇଟା ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା। ସବୁ ସେଇ ବିଧିର ବିଧାନ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥାଏ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। বন্ধুগণ, আশা করছু আপনার এই কাহিনী নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনী পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেল কু লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেল কু নূয়া করি আসিথিবি, চ্যানেলটি কু সাবস্ক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকন কু দবাই অল বটন টি কু চিপি দিয়ন্তু। যেতেবেলে বি এই ভଳି ভিডিও ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।